मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। Dear students, today we are going to learn SAQs from Bhartrhari Subhashitani. SAQs means Laghu Samadhana Prashnas, short answer questions. ये कोई भी लघु समाधान प्रश्न है, it gives us each 3 marks and same इसी जैसे लगता है. Similarly, एक वाक्य समाधान प्रश्नाः, 1 word answer, 1 sentence answer, that's all. वो भी हमको 1-1 मार्क करके देता है. एग्जाम में कंप्लीट पोएट्री से 4 आता है क्वेश्चंस, आपको 2 लिखना है. पोएट्री से 4, प्रोज से 4, उसमें 2, इसमें 2 लिखना है. और उसी जैसे VSAQs आल्सो पोएट्री से 5 और प्रोज से 5 क्वेश्चंस आता है. आपको 5 को 5 लिखना ही है. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है. इनमें है 4 देंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 2 + 2. लेकिन जब आपको अगर टाइम है, अगर आप जानते हो आंसर, तब आपको 4 लिखने से अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो पेपर करेक्ट करने वाला है उसके ऊपर अच्छा असर दिखाता है वो. तो इसलिए आप मैक्सिमम यही कोशिश करना, जो भी आंसर शीट होता है वो हम एक जॉब के लिए जब हम एप्लीकेशन फॉर्म देता है ना, हम इतना अच्छा से उसको बनाता है, सुंदर बनाता है. अपना रिज्यूम वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी किसी चीज़ का अगर हमने अप्लाई कर रहा है, तो उस पर हम कितना श्रद्धा और कितना ध्यान देते हैं, उसी श्रद्धा, उसी ध्यान हमारा आंसर शीट पर भी देना है. चाहे संस्कृत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट ले लो, आपका जो आंसर शीट है वो आप अपना मार्क्स के लिए आप अप्लाई कर रहे करके लगना चाहिए. वो एक एप्लीकेशन जैसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, अच्छा राइटिंग, अच्छा उसका डिस्प्ले, उसका जो डिसिप्लिन, वो अच्छा अलाइनमेंट वगैरह, एक श्रद्धा से, एक इंटरेस्ट से आपको आंसर शीट लिखने से अच्छा लगता है. जो करेक्ट करने वाले के ऊपर अच्छा असर दिखाता है वो. ठीक है, ओके. अभी हम इसमें जाएंगे. ऑलरेडी एक बार इसमें से 1-2 क्वेश्चंस इससे पहले डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट जो भर्तृहरि सुभाषितानी का, इसमें 3 SAQs 3 VSAQs को अभी हम सीखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तम जनाः कथम भूतम अपि प्रारब्धम न పరిత్యజంతి. అంటే ఉత్తమ జనులు కథం భూతమపి అంటే వాళ్ళకి ఏది సంభవించినప్పటికి కూడా ప్రారంభించిన దాన్ని, అంటే ఏ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికి కూడా వాళ్ళు తాము ప్రారబ్ధం మీన్స్ ప్రారంభించిన పనిని నుండి లేదా పరిత్యజంతి, దాన్ని వదిలిపెట్టరు. అర్థమైందా? అంటే ఉత్తమ జనులు ప్రారంభించిన పనిని ఏ పరిస్థితుల్లో అయినప్పటికీ కూడా వదిలిపెట్టరు అని క్వశ్చన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉత్తమ జనులు తాము ప్రారంభించిన పని ఏదైతే ఉందో, जो उन लोग ने जो काम करने के लिए जो सोचा था, शुरू किया है, उस काम पर विघ्न ही पुनः प्रतिहन्यमानाः. विघ्न ही, अगर वो जो ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं ना, रुकावट्स, चाहे कितना भी होने दो, पुनः भी अगेन प्रतिहन्यमानाः, अगर अटैक करने पर भी, अपि मीन्स भी కూడా అయినప్పటికీ ప్రారబ్ధం న పరిత్యజంతి, వాళ్ళు ఏదైతే పని మొదలుపెట్టారో దాన్ని అసలు వదిలిపెట్టరు. పరిత్యజంతి అంటే పరిత్యజించడం అంటే వదిలిపెట్టడం. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకు ఈ పోయం ఇచ్చాడు. అదేంటంటే పోయం ఏంటంటే, అంటే దీనికి సంబంధించిన పోయం. ప్రారభ్యతే నఖలు విఘ్న భయేన నీచైః. ఇక్కడ మనుషులు అనేవాళ్ళు 3 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకళ్ళు నీచులు అంటే అధములు, 2 మధ్యములు అంటే మిడిల్లో ఉంటారు, ఇంకొకటి ఉత్తములు అంటే ఒక హై గ్రేడ్ అనమాట వాళ్ళు.
అందులో ఫస్ట్ నీచుల గురించి చెబుతున్నాడు అనమాట. ఏమని? ప్రారభ్యతే నకలు విఘ్నభయేన నీచై. ఎక్కడ నేను పని మొదలుపెట్టిన పని ఎక్కడ ఇది ఆగిపోతుందో, ఎక్కడ నేను కంప్లీట్ చేయలేను అన్న భయంతో పనిని అసలు ప్రారంభించరు. అటువంటి వాళ్ళను నీచులు అంటారు. అర్థమైందా? అంటే इसमें थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर देयर. एक है नीचास, मतलब जो नीचुलु, मध्यमुलु एंड उत्तमुलु. तो उसमें जो नीच लोग होते हैं वो क्या सोचता है कि जो काम शुरू करने से पहले अरे ये पता नहीं किसी न किसी से कहीं ना कभी किसी न किसी से रुक सकता है. जो रुक जाने वाला काम को हम किस लिए बेमतलब स्टार्ट करना करके वो जो काम शुरू ही नहीं करते, उन लोगों क्या है नीच लोग बोलते हैं. मतलब जो विघ्न भय ना, ये कहीं भी आकर रुक सकता है काम, तो हमारा जितना भी प्रयास है, जितना भी एफर्ट्स है वो वेस्ट हो जाएगा. इसलिए काम शुरू करने से पहले काम मत शुरू करो करके वो कोई भी काम शुरू नहीं करते. तो उन लोग को नीच बोलते हैं. और दूसरा जो आदमी है प्रारभ्य विघ्न निहता विरमंति मज्जा, जो सेकंड टाइप का है, जो मध्यम लोग, इन लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, जो आने के बाद देख लेते हैं जो भी है, लेकिन सबसे पहले हम शुरू तो कर लेंगे काम, करे को काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में कुछ रुकावट आ गया, एकदम वो अपना काम से पीछे हटते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं. उन लोगों को मध्यम लोग बोलते हैं. और जो उत्तम लोग जो वो है विघ्ने ही पुनः पुनः अपि प्रतिमन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जन न परित्यजन्ति. ఫస్ట్ వాళ్ళేమో ఎక్కడ విఘ్నాలు తగులుతాయని చెప్పి అసలు పని మొదలుపెట్టారు. రెండో వాళ్ళేమో పని మొదలుపెట్టిన తర్వాత మధ్యలో ఏమైనా చిన్న చిన్న విఘ్నాలు వస్తే భయపడి దాంట్లోకి వెనక్కి వచ్చేస్తారు, మధ్యలోనే వదిలిపెడతారు. కానీ ఉత్తమ జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో విఘ్నై, ఆటంకాలు, రుకావట్, బాధ, పెయిన్స్, ఎన్నెన్ని అబ్స్టకిల్స్, ఎన్ని విఘ్నై पुनः पुनः प्रथमज्ञान अगेन अगेन उन पर प्रहार करने से भी, अटैक होने से भी वो अपना काम से पीछे नहीं हटते हैं. जब तक उसको जो रिजल्ट को जो हासिल नहीं करते वो उस काम से वो हटते नहीं हैं, ना उस काम को छोड़ते हैं. ये है इस पोएम का मीनिंग. और दूसरा है मौनः केशाम कुत्र विभूषणम. मौन मीन्स साइलेंस, केशाम किसके लिए, कुत्र कहाँ पर, विभूषणम ऑर्नामेंट बन सकता है. किसके लिए ये जो साइलेंस है, कहाँ पर ये एक ऑर्नामेंट, आभरण बन सकता है. तो इक्कड़ मौनम अपंडितानाम सर्वविधाम समाजे च विभूषणम. इसमें क्या बोलना चाहता है ये हम सीधा पोएम में जाके पोएम से हम सीखेंगे. फिफ्टींथ पोएम. स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादन मज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम. जो इसमें क्या है, जो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अकल सबको बराबर नहीं देता है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा, ఒకళ్ళకి ఎక్కువ ఒకళ్ళకి తక్కువ ఇస్తాడు. అయితే కొంతమంది మూర్ఖులుగా కూడా ఆయన సృష్టిస్తాడు. అయితే మూర్ఖులకుతో పాటు అందరికి కూడా ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన. ఇప్పుడు తెలివిగలవాడు ఎట్లాగూ తన మూర్ఖత్వాన్ని దాచుకుంటాడు, కానీ మూర్ఖుడు పాపం దాచుకోలేడు తన మూర్ఖత్వాన్ని, అది ఎక్కడికక్కడ ఆయన బయట పెడుతుంటాడు. అయినా సరే బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ మూర్ఖులకు కూడా అందరితో పాటుగా వీళ్ళకు ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు. అదేంటంటే మౌనం, సైలెన్స్. అయితే ఈ మూర్ఖులు అది అర్థం చేసుకోరు, దాన్ని ఎప్పుడు ఎలా వాడుకోవాలో తెలియదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ తమ మూర్ఖత్వాన్ని బయట పెడుతుంటారు, తమ మాటల ద్వారా, తమ చేతల ద్వారా, తమ కదలికల ద్వారా. అర్థమైందా? సో అందుకనే ఇక్కడ కవి ఏమంటున్నాడంటే మూర్ఖులకు ఒక మంచి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు కనుక తమ మూర్ఖత్వాన్ని కనుక బయట పెట్టుకోకుండా తమ మౌనంతో కనుక దాన్ని కవర్ చేసేస్తే అప్పుడు వాళ్లకు అది ఒక గొప్ప ఉపకారాన్ని చేసి పెడుతుంది. అదే వారి పాలిట ఒక ఆభరణంగా మిగిలిపోతుంది.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇక్కడ ఏంటంటే అపండితాన మీన్స్ జో మూర్ఖుడు అనుకోండి, వాడు పండితుడు కాదు. जो बिल्कुल नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, वो अपंडित है. सर्व विदाम समाज, विदाम मीन्स स्कॉलर्स का. जहाँ एक जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उधर सारे स्कॉलर्स बैठे हैं अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को लेके, उनका समाज है. उनका अगर कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अगर वहाँ पर एक जो अपंडित गया वो जाके अगर साइलेंटली बैठ गया, वो पूरा समारोह खत्म होने के बाद ये सर्व विदाम के साथ है ना, जो स्कॉलर्स के साथ इनको भी सम्मान करके बाहर भेजेंगे. अगर नहीं है वो उधर जाके अपना उल्टा पुल्टा बोल दिया तो फिर इसको बाहर निकाल देंगे. सो अगर इसको जाना पड़ा वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, मुंह नहीं खोलना चाहिए. उधर उनको मौन दीक्षा रखना चाहिए. तो उस मौन से क्या हुआ, उसी मौनम उसका इज्जत बचाई है. ठीक है, वो उसका इज्जत बचा है और इनके साथ जो बैठा है इसलिए उसको इज्जत मिल भी गया, उनका खुद का इज्जत भी बच गया और इनके साथ जो बैठा है उसका इज्जत भी मिल गई उनको. सो इसलिए उनके लिए विभूषणम एक आर्नमेंट है. क्या आर्नमेंट है, मौनम. किसके लिए, अपंडितानाम. कहाँ पर, सर्वविदाम समाजे. ठीक है. సో ఈ మౌనం అనేది పండితుడు కాని వాడికి పండితుల మధ్యన ఒక ఆభరణం వంటిది. రైట్, ఇదన్నమాట. సో మౌనం కేషాం కుత్ర విభూషణం. మౌనము ఎవరికి ఎక్కడ విభూషణం అది అంటే మౌనం అపండితానాం సర్వవిధాం సమాజేచ విభూషణం. రైట్. నెక్స్ట్, కిం కుర్వన్ పుత్ర భవతి అంటే ఏం చేస్తే వాడు కొడుకు అనిపించుకుంటాడు. కొడుకులు ఎందరికీ ఉంటారు, తండ్రులకు కొడుకులు ఉంటారు, ఆ కొడుకులకు తండ్రులు ఉంటారు, అది వేరే విషయం. కానీ ఏం చేస్తే వాడు కొడుకు అని అనిపించుకుంటాడు, కుటుంబం చేత అట్లాగే సమాజం చేత కూడా. అరే వీడు కొడుకు అంటే అట్లుండాలరా అంటే ఏం చేస్తే కొడుకు అనిపించుకుంటాడు. क्या करने से वो अपना बच्चा माना जाता है, यह क्वेश्चन है. इसका आंसर है 17th पॉइंट. यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रः सद्भर्तृ यद्भर्तृरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन् मित्रं आपदि सुखे च समक्रियं यत् ఏతత్రయం జగతి పుణ్యకృతో లభతే. ఇక్కడ కొంతమంది ముగ్గురు ఉంటారంట. అందులో ఏంటంటే అర్థం చేసుకునే భార్య, ఆమె దొరకడం చాలా అదృష్టం ఈ లోకంలో. అంటే అర్థం చేసుకునే భార్యలు దొరకడం చాలా అదృష్టం. అట్లాగే ఆపదలందు కూడా తమను ఆదుకొని తమ సుఖాన్ని గురించి ఆలోచించే మిత్రులు దొరకడం కష్టం. అలాగే ఈ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా తమ మాటలతో, తమ చేతలతో, తమ నడవడితో, తమ మంచి అలవాట్లతో తమ తల్లిదండ్రులను, ముఖ్యంగా తండ్రిని సంతోషపెడతాడో వాడు పుత్రుడుగా భావింపబడతాడు. అర్థమైందా? యహ అంటే ఏం చేయడం ద్వారా పుత్రుడు అనిపించుకుంటాడు, కొడుకు అనిపించుకుంటాడు. అంటే యహ అంటే ఎవరైతే పితరం తండ్రిని, సుచరితై మంచి అలవాట్లతో, మంచి నడవడితో, ప్రీణయేత్ సంతోషపెడుతుంటాడో సహ పుత్ర భవతి వాడే కొడుకు అని అనిపించుకుంటాడు. అర్థమైందా? ఎప్పుడు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుండి సాయంత్రం పడుకునేదాకా ప్రతి మూమెంట్లో వాడు తల్లిదండ్రుల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, తల్లిదండ్రులకు చెడు మాట తెప్పిస్తున్నాడు అనుకోండి, వాడు కొడుకుగాడు. మరి ఎవరు కొడుకు? తన మంచి అలవాట్ల ద్వారా, తన మంచి నడవడిక ద్వారా ఎవరైతే తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తెప్పిస్తాడో వాడే కొడుకు. రైట్. నెక్స్ట్, తరవహ కైహి నమ్రాహ భవంతి. చెట్లు దేనివల్ల వంగి ఉంటాయి? నమ్రత అంటే ఇక్కడ వంగి ఉండడం అంటే వినయంతో ఉండడం. అంటే చెట్లకు వినయం ఉంటుందా అని మళ్ళీ మనకు అదో పెద్ద కొంటె ప్రశ్న. చెట్లకు వినయం ఉండదు. కానీ మన కవులు ఏంటంటే కొన్ని మంచి లక్షణాలని జంతువుల ద్వారా, ప్రకృతి ద్వారా నేర్చుకోండిరా బాబు అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారన్నమాట. కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఒక మనిషే అక్కర్లేదు, ఒక మనిషి నుండి మనిషే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మంచి విషయాన్ని.
ఒక మంచి విషయాన్ని ప్రకృతి నుండి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. చెట్లు, చేమలు, పక్షులు, అట్లాగే మన జంతువులు ఎవరి నుండైనా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఒక మనిషి నుండే మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన లేదు. అయితే వాటికి తెలియదు, వాటిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం, వాటిలోని కొన్ని గుణాలు, లక్షణాలు మనం మంచిగా భావించి మనం వాటిని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అనే విషయం ఆ ప్రకృతికి తెలియదు, ఆ చెట్లకు తెలియదు, ఆ నదులకు తెలియదు. కానీ మనం మాత్రం వాటి నుండి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకు బుద్ధి ఇచ్చాడు. అందుకే ప్రకృతిలో మనం పెరగాలి. ఎప్పుడైనా ప్రకృతి మనం ఎప్పుడు ఆస్వాదించాలి. ప్రకృతిలోని మంచి విషయాలు మనం ఎప్పుడు ఆకలింపు చేసుకోవాలి, అలవర్చుకోవాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే తరవహ కైహి నమ్రా భవంతి, చెట్లు ఏ విధంగా ఎప్పుడు దేని వలన వేటి వలన వినమ్రతగా ఉంటాయి, వంగి ఉంటాయి అంటే ఫలోద్గమై. దీని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ఇప్పుడు చెట్లకు తెలుసా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామో వాటి నుండి తెలియదు, కానీ మనం బుద్ధితోటి మనం నేర్చుకోవాలి. అందుకని లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఇది ప్రాక్టికాలిటీకి దూరంగా ఉంటుంది, ఇమాజినరీకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే భవంతి నమ్రాస్తరవః ఫలోద్గమైః నవాంభుభిః భూరి విలంబినో ఘనాః అనుద్ధతాః సత్పురుషాః సమృద్ధిభిః స్వభావ ఏవ ఏషః పరోపకారిణాం. వృక్షాలు విరివిగా పండ్లను కలిగి ఉన్నప్పటికీ వంగే ఉంటాయి. ఆకాశంలో మేఘాలు వర్షించడం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ ఉండడం వల్ల అవి కిందికి వస్తాయి, అంటే భూమికి దగ్గరగా వస్తాయి. అదేవిధంగా సత్పురుషులు కూడా ఎన్ని సంపదలు వచ్చినను కూడా అహంకారాన్ని ప్రదర్శించకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వినయంగానే ఉంటారన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఈ ముగ్గురు నుండి మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే సత్పురుషులు తమకు ఎంత ధనం వచ్చినా, ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చినా వాళ్ళు పొంగిపోరు, అట్లాగే ఎవరిని అవమానపరిస్తే వాళ్ళు దానికి కుంగిపోరు. ఆ రెండింటిని బరాబరుగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎవరన్నా పొగిడితే పొంగరు, అట్లాగే ఎవరన్నా అవమానపరిచినా అనవసరంగా వాళ్ళు దానికి పెద్ద బాధపడరు. సో అటువంటి లక్షణాలు మనం తీసుకోవాలి. సో వాళ్లకు మంచి సంపదలు వచ్చినా, ఐశ్వర్యం వచ్చినా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వినయంగానే ఉంటారు. వాళ్ళు తమ అహంకారాన్ని, తమ దర్పాన్ని ప్రదర్శించరు. అదేవిధంగా మేఘాలు, ఆ మేఘాలు ఎప్పుడైతే అవి మంచిగా నీళ్లతో నిండి ఉంటుందో ఒక మేఘం, అప్పుడు ఆ బరువుకు మంచిగా దగ్గరికి వస్తున్నమాట. అంటే అది కూడా వంగే ఉంటుంది. అంతేగా నా దగ్గర నీళ్లు నేను చాలా పైకి ఎగిరిపోతా గాల్లో అన్నట్టు ఉండదు. అది నీటితో నిండిన మేఘం ఏ విధంగా వంగినట్టుగా భూమాతకి దగ్గరగా వస్తుందో అర్థమైందా? అలాగే చెట్లు కూడా తమ పండ్లు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ఫలించాయి. మంచిగా చెట్టు నిండా పండ్లే ఉన్నాయి. అప్పుడు అది పొంగిపోయి ఇంకెక్కడికో పిల్లలకు అందకుండా నేను పైకి ఉంటా అని చెప్పి అది పైకి ఎదగదు, అది వంగిపోయే ఉంటుంది అది ఎప్పుడు. అంటే ఆ విధంగా ఆ నమ్రత, ఆ వంగి ఉండడం అనేది, వంగి ఉండడం అంటే ఇక్కడ ఒక సంస్కారం, అది అర్థమైందా? ఒక సంస్కారానికి ప్రతీకలు అనమాట. అంటే సత్పురుషులు, ఈ యొక్క పండ్లతో కూడిన ఆ చెట్లు, అట్లాగే నీటితో నిండిన మబ్బులు ఒక నమ్రతకి, వినమ్రతకి, నిరహంకారానికి, నిరాడంబరతకి అవి ప్రతీకలు. వాటి నుండి మనం నేర్చుకోవాలి. ఇది ఇక్కడ కవి చెప్పదలుచుకున్నది. అర్థమైందా? సో इसमें मैं दोबारा हिंदी में, कुछ लोग हिंदी के लिए है, जो हम एक आदमी से आदमी सीखना नहीं है, सीखने से नहीं है, हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है. सो हम क्या सीखना है इधर? नम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस. हम किससे सीख सकते हैं? तो सत्पुरुष लोग होता है, उनसे भी हम जो नम्रता, हम्बलनेस हम सीख सकते हैं. क्योंकि उनके पास कितना भी चाहे पैसा हो, कितना भी नाम दाम हो, कुछ हो, लेकिन वो कभी प्राउड नहीं फील होते हैं. वो बिल्कुल हम्बलनेस दिखाते हैं. उसी जैसे जो पानी से भरा हुआ जो बादल, वो भी नम्रता से जैसे भूमि के नज़दीक आता है. उसी जैसे जो फलों से भरा हुआ जो पेड़ है, वो भी फलों का जो उसका जो वजन से वो एकदम ज़मीन को झुकी रहती है. मतलब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो झुकना जो है वो किस लिए झुके हैं? जब वो परिपूर्ण है, वो ठीक है, वो परिपूर्ण होने के बावजूद वो झुके हुए हैं. ऐसा करके हम उनसे सीखना है. जो नम्रता, तीनों से सीखना है. एक जो फल से भरा हुआ पेड़ से हम नम्रता सीखना है. नम्रता मीन्स వంగి ఉండడం, దట్స్ ఆల్. వినయ విధేయతలతో ఇలా వంగి ఉండడం, దాన్ని నమ్రత. దాన్ని మనం जो फल से भरा हुआ जो पेड़ से हम सीख सकते हैं,
और पानी से भरा हुआ बादल से भी हम सीख सकते हैं, और जो संपदा से भरा हुआ जो एक उत्तम जन से भी हम सीख सकते हैं। ये है। नेक्स्ट, कह पशु भवति, कौन इधर जानवर बन रहा है? विद्या विहीन, वो किस लिए ये इधर बता रहा है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परादेवता विद्या राजसु पूजिता नतु धनम विद्या विहीनः పశుః. విద్యాధనం ఎటువంటిదంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఈ లోకమున మనుష్యునికి విద్యయే గొప్పదైన రూపము. ఆ విద్యత ఉంటే చాలు, అతని రూపం ఎలాగైనా అది మరుగున పడుతుంది. అర్థమైందా? ఆ మనిషి ఎలా ఉన్నాడు, వంకర టింకరగా ఉన్నాడా అనేది ఎవరు చూడరు. ఆ మనిషిలో కనుక విద్య అనేది ఉంటే అదే ఒక మంచి గ్లోని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. ఒక మనిషిలో ఒక గ్లో ఎలా వస్తుంది? తాను వేసుకునే క్రీములు గీములు వీటి పౌడర్ల వల్ల కాదు, ఆయన అభ్యసించిన విద్య వల్ల ఆ గ్లో వస్తుంది. అట్లాగే విద్య ఎవరు దొంగిలించినట్టి రహస్యంగా దాచినట్టి ధనాగారం. ఆ విద్య నెవర్ కెనాట్ బి స్టోలెన్ బై ఎనీబడి. దట్స్ ఆల్. ఆ విద్యను ఎవరు దొంగిలించలేరు. అట్లే విద్య అన్ని భోగాలకు కీర్తికి సుఖానికి కారణమవుతుంది. అది అర్థమైందా? అట్లాగే విద్య గురువు వల్ల నిత్యం మనకు హితాన్ని బోధిస్తుంది. విద్య ఎప్పుడు మనకు చెడుని చెప్పరు. విద్య ఎప్పుడు మనకు గురువు వల్ల మంచినే బోధిస్తుంటుంది. అట్లాగే విదేశమునందు బంధువు వల్ల విద్య అంతటా సహాయపడిన. అగర్ విద్య మన తోటి ఉంటే మనకు విదేశాలకు పోయినప్పుడు మనకు వేరే బంధువు ఫ్రెండ్ అక్కర్లేదు. ఈ విద్యనే మనకు ఆ మనలో ఉన్న ఏదో టాలెంట్ ఉందో, ఎడ్యుకేషన్, మన నాలెడ్జ్ ఉందో అదే మొత్తం అక్కడున్న సమాజాన్ని మనకు ఫ్రెండ్లీగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు వివేకానంద స్వామి ఫరీన్ అయినప్పుడు ఆయనకు ఎవరు లేరు స్నేహితులు, ఆయనకు ఎవరు అక్కడ బంధువులు లేరు. ఆయన తన స్పీచ్ ద్వారా, తన మనోభావాల ద్వారా ఆయన అక్కడ మొత్తం అందరికీ ఆప్తుడయ్యాడు. అర్థమైందా? సో విద్య వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. సో ఇటువంటి విద్యాధనాన్ని ఎవరైతే పొంది ఉండరో సో అతడు పశువుతో సమానము అంటున్నాడు. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, जो विद्या जो एजुकेशन क्या है वो सब कुछ दे देता है हमको. वो एक गुरु जैसे हमको अच्छा सिखाता है, हमको कीर्ति, पैसा और जो भी जो कंफर्ट्स सब कुछ दे देता है. और ये हमको एक जैसा ग्लो भी दे देता है. ठीक है, हम चाहे कितना भी वो खराब हमारा शक्ल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास अंदर विद्या है तो हमारा इज्जत अच्छा मिल जाता है हमको. तो इसलिए बोल रहे हैं जिसके पास जो विद्या धन है वो अच्छा है, क्योंकि वो जो धन है वो किसी से भी वो चोरी नहीं हो सकता है. सो जिसके पास विद्या धन है वही आदमी है, और जिसके पास विद्या धन नहीं है वो पशु का बराबर है. दैट्स ऑल. जो घास खा के जैसे इधर उधर घूमता है, उसको सिर्फ खाने पीने से बस उससे मतलब है, और बाकी चीज़ से कोई लेन देन नहीं. सो जो जिसके पास विद्या नहीं है वो भी उससे उसका और उसका दोनों में कोई अंतर नहीं है. इसलिए विद्या जरूरी है सबके लिए. ठीक. अब नेक्स्ट, खलसज्जनानां मैत्री का इव भवति. खल मीन्स विक्ड. ठीक है, मतलब क्रूएल या कोई सेल्फिश समझ लीजिए. सज्जन वो तो भी बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव. उनके साथ जो मैत्री कैसा होता है, भवति मीन्स कैसा होता है कि उदय खलसज्जनानां मैत्री उदय सायंकाल से छाया भवति. मॉर्निंग और इवनिंग छाया जैसे, शैडो जैसे रहता है. कैसे? जैसे जो जो सेल्फिश आदमी है उसका फ्रेंडशिप कैसा होता है, जो उदय अर्ली मॉर्निंग मीन्स 6 to 12. ठीक है, उस तब जैसे हमको कैसे होता है, जैसे छाया सबसे पहले लंबा होता है. जो एक ऑब्जेक्ट इधर है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल्फिश आदमी का जो फ्रेंडशिप कैसा होता है, जो उदया छाया युवा बोलता है,
जो मॉर्निंग शैडो कैसे होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ है समझ लो, इधर ये ऐसा पेड़ है, ठीक है। जैसे उदय मीन्स यहाँ पे सूरज आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त क्या है, इसकी जो छाया है ये यहाँ से गिरता है ऐसे, तब इसका छाया बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसकी जो छाया जब ये इधर से जब यहाँ पे आता है, जब ऐसे जा रहा है, तब ये क्या है, जैसे ये पूरा कम होते हुए ऐसे आता है, और जब आफ्टरनून हो गया 12 बजे तब बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेल्फिश आदमी क्या है, वो सबसे पहले बड़ा प्यार दिखाता है, बड़ा दोस्ताना दिखाता है, जो सब कुछ होता है, जो हमारे पास जो पैसा है सब कुछ खर्चा कर लेता है, जब हमारा जरूरत पड़ता है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहला बहुत लंबा दिखा देगा, और धीरे 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 जब हम उसको जो हमारा पता चल गया, अरे हमसे कोई मतलब नहीं उसका करके, जब वो सोचता है अरे इससे दोस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है करके, जब वो सोचता है मतलब हमसे दोस्ती करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो अपना फ्रेंडशिप को काट देता है बस, फिर आकर में जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन सज्जन का मित्र ऐसे नहीं है, वो क्या है, सायंकाल का छाया ही वो होता है। इसमें क्या है, जैसे इधर जाता है तो इसका जो छाया इधर आ गया, जब इधर जाता है तो इसका छाया इधर आ गया, मतलब ये बढ़ते गया ऐसे, आखिर में ये जो छाया है इसका जो शैडो है बढ़ती रहती है। मतलब मॉर्निंग टाइम में कम होता है, आफ्टरनून ज़्यादा होते जाता है। तो एक है सबसे पहले वो हमसे कुछ नहीं, कोई फ्रेंडशिप कोई कुछ नहीं है उसके साथ, तो बाद में क्या है, दिन ब दिन वो बढ़ते जाता है, जैसे सायंकाल का छाया जैसे, ठीक है। सो खलसज्जनानां मैत्री कायव भवति, खलसज्जनानां मैत्री उदय सायंकाल से छाया इव भवति, ठीक। यह है आज के लिए। अब के लिए फिर दूसरी सेशन में दूसरे टॉपिक से आ जाएंगे। जय हिंद।